हाँ जी दोस्तों, कल 12वीं क्लास का हैगा इलैक्टिव पंजाबी का पेपर। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखांगे, पोलस्टार का ही गैस पेपर आ। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सब तो पहला ठीक है जी, देख सकते हो दोस्तों मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चन ठीक है जी फॉर बोर्ड क्लास 12वीं 24वीं पंजाबी ठीक है जी, इलैक्टिव पंजाबी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सब तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेने हैं। भाग उड़े के सूफी काव्य हैगे आ। पहला प्रश्न की है दोस्तों, फरीद जी कपाह तिल कमाद कागज ਅਤੇ मिट्टी की हांडी की हालत दस के ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ तो सुचेत करते हैं। तो दोस्तों वो मंदे अमला कम्मां तो जिहड़े हैगे सुचेत करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वजीद जी के सलोक अनुसार निम किस चीज़ विच भ्योण सिंजण दे नाल दोस्तों बावजूद भी वह जिहड़ी मिठी नहीं हुंदी है। तो दोस्तों गुड़ अते घ्यो विच। अगला प्रश्न है दोस्तों शाह हुसैन जिहड़ी हैगी आ वो मीणी ढग्गी किस नूं कहंदा है। तो दोस्तों परमात्मा के नाम नूं। बुल्ले शाह अनुसार हर एक विच किस दी जिहड़ी हैगी सूरत मौजूद है। तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो रब दी ठीक है जी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुल्तान बहू दियां शेहरफियां रचना का विषय की है। तो दोस्तों इश्क हकीकी। अगे है शेख फरीद जी दिलू मुहब्बत जिन सही सच्चिया सलोक विच परमात्मा तो खैर विच की मंगते हैं। तो दोस्तों बंदगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चोरा जिहड़ी हैगी चोरां दे घर वग जू मानस कहंदे तुक किस सूफी शायर की रचना है। तो दोस्तों वजीद जी दी। अगे है वजीद जी अपने सुलकां विच साहिब किस नूं आख्या है। तो दोस्तों परमात्मा नूं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वजीद जे जिहड़े हैगे ने वजीद जी ने मुख्य रूप विच किस काव्य रूप की रचना की है। तो दोस्तों सलोकां दी। अगे है इत्थे रहना नहीं काफ़ी किहड़े सूफी काव्य की जिहड़ी हैगी रचना है। तो शाह हुसैन दी। के बागी दी मूली जिहड़ी हैगी दोस्तों काफ़ी विच शाह हुसैन ने मनुख की तुलना किस नाल कीती है। तो दोस्तों मामूली जंगली बूटियां नाल। अगे है कि सुल्तान बहू दियां किहड़ियां रचनावां विचों चोण करके रचनावां शामिल कीतियां गईयां हन। तो दोस्तों शहरफियां दी। तुहाडी पाठ पुस्तक विच हाशम शाह दियां किहड़ियां रचनावां विचों चोण करके रचनावां शामिल कीतियां गईयां हन। तो दोस्तों दोहड़ियां विच। अगे है दोस्तों अपना प्रश्न तुहाडी पाठ पुस्तक विच शामिल बुल्ले शाह दी किसे काफी दा सिरलेख लिखो। तो दोस्तों उल्टे जिहड़े के होर जमाने आए। अगे है तौबा ना कर यार कैसी तौबा है। काफी विच शब्द जिहड़ा है दोस्तों अपना इस्तिगफार तो की भाव है। तो दोस्तों गुनाह अते बख्शाउण लई प्रार्थना करनी। अगे हाशम दे दोहरे विच आए शब्द तस्बी तो की भाव है। तो दोस्तों माला या फिर सिमरनी। अगे है दोस्तों सहू रांझा अलबेला किस सूफी कवि की रचना है। तो दोस्तों खवाजा जिहड़े हैगे आ गुलाम फरीद जी दी ठीक है। तो सुल्तान बहू की किहड़ी जिहड़ी हैगी आ काव्यधारा नाल संबंधित कवि है। तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो। तो इसका आएगा दोस्तों अपना सूफी काव्यधारा नाल। अगे है कि फरीदा ए विस गुंदला धरिया खंडू लिवाड़े सलोक विच फरीद जी ने जिहड़ा हैगा विश गंदला किस नूं कहा है। तो दोस्तों दुनियावी पदार्थां नूं वस्तां नूं ठीक है जी। अगे बुल्ले शाह जिहड़ा हैगा दोस्तों कलंदर किस नूं आखदा है रब नूं। अगे है दोस्तों भाग आड़ा गुरमत काव्य दे विचों प्रश्न ने। तो पवन गुरु पानी पिता किहड़ा काव्य रूप है। तो दोस्तों ये सलोक है। गुरु अंगद देव जी इस जिहड़े हैगे जग नूं जिहड़ा हैगा कोठरी कहंदे हन। तो सच्चे परमात्मा नूं ठीक है जी। तो अगे है मनुखी देही किन्ने तत्तां तो मिलके बनी है। तो दोस्तों पंज तत्तां तो गुरु जी अनुसार किस दे जिहड़े हैगे सारे जिहड़े बंधन कट्टे हन। तो दोस्तों सतगुरु ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी लिखाई कम किस ने कीता। दोस्तों भाई गुरदास जी ने। अगे है गुरु नानक देव जी किस मतलब किसी एक रचना का नाम दसो। हुण पराया नानका। ता पवन गुरु पानी पिता फक्कड़ जाति फकड़ू नाव हकू पराया नानका कविता का कवि कौन है। तो श्री गुरु नानक देव जी। अगे है अठी पहरी अठ खंड केड़े गुरु साहब की रचना है। तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो। तो दोस्तों इसका आंसर जिवें कि इहदा आएगा दोस्तों वेट। तो दोस्तों इसका जिहड़ा आंसर आएगा वह ए वाला आएगा यानी कि श्री गुरु अंगद देव जी दे ठीक है। अगे है दोस्तों गुरु अमरदास जी दे किसी एक रचना का सिरलेख दसो। तो दोस्तों आनंद सुनो जिहड़ा हैगा दोस्तों अपना बड़ भागी हो ठीक है। सतिया यह ना आख्यान जाति का गर्बू ने गरुहाय कोई आनंद सुनहाय बड़ भाग्यो हो कविता का कवि कौन है। तो दोस्तों गुरु अमरदास जी। अगे है दोस्तों जिहड़ी आह तुहाडी दित्ती हुई है ठीक है जी। हऊ पंथ दसाई नित खड़ी इच्छा पूरक सर्ब सुख दात केड़े गुरुआं दी बाणी है। तो दोस्तों गुरु रामदास जी दी। अगे गुरु अर्जन देव जी दे किसे एक रचना का सिरलेख दसो। तो दोस्तों किरत कर्म के विछड़े ठीक है जी। अगे जा कऊ मुश्किल अते बने केड़े गुरु साहब की रचना है। तो दोस्तों श्री गुरु अर्जन देव जी दी। अगे अपना प्रश्न है दोस्तों भाई गुरदास दियां जिहड़ियां है कविता विच किहड़े काव्य रूप की वरतों हुई है। तो दोस्तों वारां दी। अगे है दोस्तों जेही संगत तेहा फल लज्जा कज्जण वाला निमरता का गुण कविता किस कवि की रचना है। तो दोस्तों ये भाई गुरदास जी की यह रचना है। तुहाडी पाठ पुस्तक विच शामिल गुरु तेग बहादुर जी की किसी एक रचना का सिरलेख लिखो। साधो मन का मन त्यागो ठीक है जी। अगे है दोस्तों तुहाडी पाठ पुस्तक विच शामिल गुरु तेग बहादुर जी की शहादत करके जिहड़ा है सत्कार वजों किहड़े शब्द उन्हां दे जिहड़े हैगे नाल जोड़े हन। तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो कि हिंद दी
ਚਾਦਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਕੜੂ ਜਾਤੀ ਫਕੜੂ ਨਾਉ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਕੜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ 5 ਨਿਵਾਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਖਾਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਆਚਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪਰੁਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਈੜਾ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਡ ਹੇਠਾਂ ਸੋ ਰਹੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਸਾ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਿਸਰ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਯੋਗ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਛਰਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਾਮ ਲੋਹਾਰ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਿੱਲੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਮੌਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਿੱਲੂ ਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਪਿੱਲੂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਫੀਜ਼ ਬਰਖੁਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਸਾ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ। ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਦੋਸਤੋ ਹਫੀਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਾਕਾਰ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ। ਰਾਂਝਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁ ਤੁਕੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਿੱਲੂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਯੂਸੁਫ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਨੇ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 9। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਘੋੜੇ, ਊਠ, ਹਾਥੀ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ। ਅੱਗੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਗੇ ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨੀ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਕਿਸ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਜਾਬਤ ਨੇ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਵਿ ਝਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਜਾਬਤ ਦੇ ਕਾਵਿ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜਾਈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਸ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 4 ਤੁਕੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਨਾਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਸਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦਾ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੈਂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਕੰਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸੀ ਸਿਰਲੇਖ ਕਿਸ ਵਾਰ ਕਵੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪੁਸਤਕ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਡਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦੀ। ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਬਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੌਜ ਮੇਲੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ। ਐਪਟਾਵਾਰਡ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਐਪਟਾਵਾਦ। ਆਪ ਬੀਤਿਆ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਰ ਰਹੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਧੂੜ ਪਰ ਰਹੇ ਰਾਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤਖਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਖਤ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤਖਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਖਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਬਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਬਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਦਰਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਦਰਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਰ ਜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਗਹਿਰੇ ਸਾਏ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ। ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ। ਅੱਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਲਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਲਾ। ਅੱਗੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਣਾਏ ਪਹਾੜੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬੋਟੈਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੰਬਈ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵੋੜਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਫਿਲਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਿਕਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਰਵਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਟੈਕਸਿਲਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਗਨਨਾਥ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚਾਰਟ ਲਾਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੁੰਦਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੀਆਂ ਹਯਾਤ ਖਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੰਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1 ਮਹੀਨਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਦਰਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰਾ। ਲੇਖਿਕਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲੰਗੜਿਆਲ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੋਤੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਕਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 2 ਮੁਰਬੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਜੇਠਾ ਪਲੇਠਾ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਮੁਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਣ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਰਲ। ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਕਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਰਸਤੂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰੰਗਮੰਚ। ਇਕਾਂਗੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁਤੰਤਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਟਪਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਲਟਰ ਸਕਾਟ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਊਤੀਬੰਦ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੰਤ ਘੋੜ ਦੌੜ ਬੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ
देख सकते हो किस शब्द के दोस्तों ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਹਨ ਬਣਨਾ ਗੁੰਨਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਨਿਬੰਧ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦਾ ਅੱਧ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਫਰਨਾਮਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਛੰਦ ਤਾਂ ਦੋਹਰਾ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਛੰਦ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਿਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੋਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਵਈਆ ਕਿੰਨੀ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 4 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੰਦ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਗਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਛੰਦ ਸੂਤਰ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਗਲ ਲਘੂ ਵਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਵਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਕੋਰੜਾ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 31 ਜਾਂ 32 ਦੋਹਰੇ ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦਵਈਏ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 28 ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀਆਂ 24 ਮਾਤਰਾ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 8+8+7 ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ 8+8 8+8 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ +8 ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬੈਂਤ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 19 ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ 20 ਜਾਂ ਫਿਰ 21 ਅੱਗੇ ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 24 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੁਪਈ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਨਿਰੋਲ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋੜਾ ਛੰਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਅਲੰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਪਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 5 ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤੂ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਵਾਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿੰਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਹੈ ਗੋਰੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਉਖਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਜਾਪਣ ਵਾਲੇ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਆਏਗਾ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 4 ਕਿਸੇ 2 ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੀਕ ਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਿਸ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਤੀਕ ਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਂਗੂ ਵਰਗੇ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 5 ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਪਯੋਮ ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰੂਪਕ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਸਾਲ ਨਮੂਨਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵਰਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸਤੋ ਦੁਹਰਾਉ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਆਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਚਾਰਿਆ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਅਲੰਕਾਰ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਹਾਂਜੀ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੋਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਹਨ 3 ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਵਿਭਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗਾ ਅਲਬਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਦੀਪਨ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਸਤੋ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਵਿਭਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੇਸ਼ਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਨੁਭਾਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਨੂੰ ਰਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਰਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸਵਾਦ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਰਸਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਸੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ 9 ਰਸ ਹੈਗੇ ਹਨ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੰਯੋਗ ਰਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਯੋਗ ਰਸ ਹਸ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਾਸਾ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਰੋਦਰ ਰਸ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਰੋਧ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬੀਬ ਤਸ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਰਣਾ ਠੀਕ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਵਟੋਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਵਟੋਟ ਸਹਿਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਕੜੂ ਜਾਤ ਫਕੜੂ ਨਾਉ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਕੜੂ ਜਾਤ ਫਕੜੂ ਨਾਉ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਹੀ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਵੱਡਾ ਜੀਵ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਵੇ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿੱਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੁਲੇਖਾ ਦਾ 7 ਛੱਤ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਣਾ। ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ ਜੁਲੇਖਾ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲੇਖਾ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੁਲੇਖਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਾਈ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ 7 ਛੱਤਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦਿਲ ਹੂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦਿਲ ਹੂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਢਲਦਾ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮੂੰਹ ਨਾ ਆਈ ਬਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਵੀ ਲਈ ਰੱਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸਊ ਰਾਂਝਾ ਅਲਬੇਲਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਊ ਰਾਂਝਾ ਅਲਬੇਲਾ ਕਾਫੀ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਵੀ ਨੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਸਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੜਫ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਰਾ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ। ਦੇਖੋ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਕਵੀ ਟੋਟਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸੂਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕਉ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕਉ ਕਾਵਟੋਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚੇ
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਤੀਆ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਤੀਆ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆਨ ਕਵੀ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀ ਭੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰੀ ਜਾਵੇ ਕਵੀ ਸੂਤਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸਰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਮੈਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਮੈਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਖਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਨਵਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕਾਬ ਟੋਟਾ ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੁਸਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਬਨ ਕੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਮ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਣਖ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਨਾਵਲ ਚਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਜਾਤੀ ਕਾ ਗਰਬੂ ਨਾ करे कोई पूरा। अगे दोस्तों अपना पूरन दा गुरु गोरखनाथ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੋਲਵ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਟ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹਮਿਉ ਮਾਇਆ ਮਿਉ ਖਵਾਇਆ ਫਰੀਦਾ ਥਿਓ ਪਵਾਹੀ ਤਬੂ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਆਉਗਣ ਚਿੱਤੀ ਨਾ ਧਰੀ ਜਾਂ ਕਹੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬਣੇ ਕਿੱਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕਾਪ ਕਲਾ ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਕਾਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹੂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਪ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਾਵ ਕਲਾ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਬਟਾਬਾਦ ਪਾਠ ਵਿਚਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਨਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਫੇਦਾਂ ਤੇ ਪੌਣਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਸੁਗੰਧੀ ਖਿਲਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਦ ਕੇ ਬਣਾਏ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੋ। ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਸਵੀ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਆਹ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਅਨਸੋਲਵ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ 11 ਮਿਡਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ, ਹੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਆਟਾ ਪਿਸਾਉਣ ਦੇ ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੰਗਰ ਚਾਰਿਆਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਵਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੰਤਰੀ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 16 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ
ਪੱਲੇ ਪੈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਤੋੜ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਟ ਲਾਈ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਕਫੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਉਹ ਲੂਣ ਸਾਬਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੜਕਪਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਲੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਧੁਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਅਨੁਭਵੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 1950 ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਤਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਿਲੇ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਿਖੋ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੂੜ ਪਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਤੂੜ ਪੜ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਆਂ ਹਯਾਤ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੋਣਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸੂਦ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ BA ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਪੰਡਿਤ ਵਿੱਤ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਨ ਕਰੜਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਵੇਟ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਤੋੜ ਪਰ ਰਹੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਸਵਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸੁਧਾਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਦਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ
ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਆਪਣੀ ਸਵਿਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਕੀ ਝਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਖਤਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ICS ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ MSc ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ MSc 1930 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਮਣ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਣ ਸੀਗਾ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪਦਵੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਜਬੀ ਸੋਚ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੱਥੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਰਕਮ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕਰਨੀ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਭੇਤ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਾਇਕ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ICS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੁੱਲ 9 ਤੋਂ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਜ ਸਿੰਘਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਛਤਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਟਾਨੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਟਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਟਾਈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੀਜ ਤੁਕਿਆ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਿਰਲੀ ਤੇ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੀ ਬਟਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸਾਮੀ ਹੈ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਿਰਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਬਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਬਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੰਬਾ ਰੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਧੀ ਮਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾਲ ਸਿੰਬਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਧੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਆਇਆ ਨਾਲ ਸਿੰਬਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੱਗਣ ਮੁੱਤਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਇਆ 75 ਕੁ ਦੋਸਤੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਬਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਰਤਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆਇਆ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਫੜੀ ਘਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੇਠ ਲੁਕਾਓ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੇਸਾਂਭਿਆ ਮੇਰੀ ਸਲਿੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਲੱਭਦੀ ਸਿੰਬਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਸੁੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬੇ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ।
इसका आंसर है दोस्तों देख लो कि लेखक ने अपने कुत्ते सिंबा विच 7वीं ते जिहड़ी 8वीं सूझ नूं साबित करने लई एक घटना का हवाला दिंदा है। लेखक ने कुछ जिहड़े कुछ महीनों लई अपनी पत्नी समेत दोस्तों बाहर जाना सी, ठीक है जी। उन्हें बच्चे जिहड़े होस्टल विच सन ते नौकरां नूं छुट्टी दे के दोस्तों फ्लैट नूं ताला लगा के, ठीक है, ताला लगा दिता ते अपने कुत्ते नूं प्रेम कृपाल दे घरे जिहड़ा हैगा वा छड्ड दिता, जो कि दोस्तों सीनियर अधिकारी सी। इत्थों तो लैके दोस्तों हुण इत्थे तक चंगी तरह तुसीं खुद रीड करना वा, ठीक है जी। तां इत्थों लैके तुसीं इत्थे तक रीड कर लो चंगी तरह। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੰਬਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੰਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਦਰਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਛੋ ਨਰਸ ਵਾਂਗ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੋਹਾਰ ਵਰਗੀ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋ ਨਰਸ ਵਾਂਗ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੀਦੇ ਸੈਂਡਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਫਰਾਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੂਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਬੂਟ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਿੱਬ ਅਤੇ ਖੜੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਧੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੰਘੀਆਂ ਤੇ ਤਕੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਹੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੀ ਮੰਨੂ ਅਤੇ ਜਨਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੁਰਮ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ LSD ਜਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਉਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਤੇ ਕਤਲ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਬਰ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੰਨੂ ਦੀ ਤੋਤੀ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੰਨਤ ਅਤੇ ਮੰਨੂ ਦੀ ਤੋਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਤੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੁੱਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੋਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੋਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਵਰਚੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਿੱਠ ਮੁੱਠੀਆ ਬਲਵੰਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ 1936 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਵਜੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲੇਖਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਤਾਰੀਫ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਖੈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਖਿਕਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਦਾਸ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਰ ਜੀ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵਾ ਖੁਦ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮਕਰਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਜਨਮ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਲੇਖਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਗਵਾਂਢਣਾਂ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੇਖਿਕਾ ਸਿਰਫ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮਕਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਣਾ ਇੱਕ ਅਦਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਨਮ ਲੇਖਿਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਲਾਈ 1924 ਵਿੱਚ ਲੰਗਿਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਉਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਲਬ ਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਬ ਲਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਲਹਿਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਬਾਰੁਖੀ ਮੁਖੌਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪਾਠ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਗਹਿਰੇ ਸਾਏ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਮਿੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਲੈਕਚਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਲੈਕਚਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਮਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਐਮਏ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ PhD ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਸ ਪਾਠ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਸਾਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਪ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਾਧਨ PGI ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ PGI ਆ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਵੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਨੇਕੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸਨੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਦੋਸਤੋ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ PGI ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਭਰਾ ਸਨ। 2 ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਭਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੀ ਬਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਧੀ ਵਾਂਗ ਉਸਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਰੱਬੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤਾਇਆ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਨੀਲੀ ਬਾਰ
ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਸਤੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਚਾਚੇ ਤੇ ਲੜਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਸਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤਾਏ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਗੁੰਡਦਾ ਤੇ ਘਾਹ ਕੋਤਦਾ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਗੜਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਡਾਕਟਰ SS ਜੋ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਸਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 1960 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੋਸਤੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੈ ਖੱਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਲੈ ਖਲ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਕਿੰਗ ਕਾਂਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਧੀ ਦੀ ਬਾਪ ਦਾ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਬਣਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਬੋਰਾ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਗਕੌਂਗ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰੰਤੂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਵਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਕਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਸ ਹਕੀਮ ਕਾਫੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਖਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਓ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਿਕਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਿਕਾ ਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਅਰਪਨਾ ਤੇ ਕੈਂਡੀ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਖੁਦ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਤਰਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਪਿਆ। ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਰਪਨਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਂਡੀ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ
ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰ ਲਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਿਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਖਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜਿਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੈਂਡੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਮਰਾਜ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕਿ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਕਵਿਤ ਛੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ, ਬੈਂਤ ਛੰਦ, ਕੋੜਾ ਛੰਦ ਤੇ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ, ਉਪਮਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਅਤੀਕਥਨੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਭਿਆਨਕ ਰਸ, ਵੀਰ ਰਸ, ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਹਾਸ ਰਸ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। 3-4 ਪੱਕਾ ਆਉਣਗੇ ਦੋਸਤੋ, 3-4 ਪੱਕਾ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ।